7월 30일 오늘도 참으로 좋은 날입니다. God bless you. 하나님의 축복이 함께 하시기를 바랍니다. Today I would like to share with you about English title What have you done? 우리 또이님이 또 이렇게 일찍 들어와 주셨네요. What have you done? 내가 무엇을 하였느냐 라는 제목으로 말씀의 은혜를 좀 나누려고 합니다. Dear brother and sisters, 형제 자매 여러분, Today God asked humility another question. 오늘 하나님은 우리 인간에게 또 다른 질문을 던지십니다. What have you done? 내가 무엇을 하였느냐? This is not merely a moral question. 이것은 단순한 도덕적인 그런 질문이 아니었습니다. It's a question that awakens a human responsibility and conscience. 이것은 인간에 대한 책임과 이 양심의 질문을 던지시는 것이었습니다. Let me ask you 하나 좀 질문을 하겠습니다. What have you choice product in your life? 여러분의 선택들은 어떤 결과를 만들었습니까? What have you choice product in your life? Every day we make choices. 우리는 날마다 사실 선택을 하며 살아갑니다. Choice of what? 우리는 말을 선택하죠. Actions. 행동을 선택합니다. Thought or idea. 이 생각과 이 아이디어들을 선택합니다. Those choices shape our life. 바로 이러한 선택들이 오늘 저와 여러분을 만들고 있습니다. Let us read the scripture. 성경 한 구절을 읽겠습니다. Then the Lord God said to the woman. 하나님께서 여자 이브죠. 이브에게 말씀하셨습니다. What is this you have done? 내가 어찌하여 이렇게 하였느냐? What is this you have done? This question was asked right after sin entered the world. 그렇습니다. 제가 세상에 들어온 직후에 하나님이 하셨던 질문입니다. God was asking about human action. 하나님은 인간의 행동을 묻고 계신 것입니다. What is your action today, nowadays? 오늘 여러분의 행동은 무엇입니까? What have you done? 하나 좀 기억해도 참 좋을 것 같아요. What have you done? 내가 무엇을 하였느냐? As you know, Genesis chapter 3 records. 여러분이 아시는 것처럼 창세기 3장은 기록하고 있습니다. One of the most decisive events in human history. 인류 역사에서 가장 중요한 사건 중 하나가 바로 이것입니다. God gave humanity one command. 하나님께서는 인간에게 하나의 이 명령을 주셨지요. There were not to eat
from the tree of the knowledge of good and evil. 선과 악을 알게 하는 그 선악과를 먹지 말라는 명이었습니다. But the serpent told Eve. 그런데 뱀이 바로 이브에게 말했습니다. You will be like God. You will be like God. 너가 하나님처럼 될 것이다. 와우. You will be like God. That temptation shook the human heart. 근데 여러분, 바로 이 유혹은 인간의 마음을 흔들어 놓았습니다. Eventually, Adam and Eve disobeyed God. 결과적으로 아담과 하와는 하나님의 말씀에 순종하지 않았습니다. At that moment, sin entered the world. 바로 그 순간에 죄가 세상에 들어왔습니다. And God asked, What have you done? What have you done? 내가 무엇을 하였느냐? 오늘 키워드, 키 퀘스천. 오늘 한마디 여러분이 기억할 것은 What have you done? 내가 무엇을 하였느냐라는 것입니다. Humanity still repeats the same story. 오늘도 인간은 같은 일을 반복합니다. sleep, 자지요. rise up, get up, 일어납니다. 그리고 eating, 먹지요. 그리고 action, 활동합니다. 사실 우리는 이것을 날마다 반복합니다. We leave God and choose our own way. 우리는 하나님을 떠났고 나 자신의 길로 사실 걸어가고 있습니다. When problem arises, we avoid responsibility. 그렇습니다. 우리에게 어떤 문제가 일어나게 되면은 우리는 그 책임을 전가하게 됩니다. Adam said, The woman you gave me. 하나님, 하나님께서 주신 그 이브가 나에게 그 선악과를 주었습니다. 라고 얘기했습니다. The woman said, Eve said, 이브는 말하지요. The serpent deceived me. 하나님, 그 뱀이, 하나님이 지으신 그 뱀이 나를 속였습니다. 라고 얘기를 했습니다. What is the nature of sin? 여러분, 이 죄의 본성이 무엇입니까? Shifting responsibility. 바로 책임을 회피하는 것입니다. Today people say it is because of society. 인간은 말하기를 그건 사회의 문제 때문이야. Because of others. 그것은 다른 사람 때문이야. Because of others. 내가 한 것이 남이 내가 한 게 아니고 바로 그 사람 때문이야. 라고 얘기를 합니다. But God still asks, What have you done? 그렇지만 하나님은 우리에게 내가 무엇을 하였느냐 물으신다는 것입니다. The Bible does not end there. God revealed the human sin. 그렇습니다. 하나님은 인간의 죄를 드러내시지만 인간을 버리지 않으셨습니다. Yet he did not abandon humanity. 하나님께서는 인간의 죄를 못 본 척 하시는 것은 아닙니다. 아십니다. 그렇지만은
하나님은 인간을 버리신 게 아니라는 것입니다. In Genesis chapter 3, God already gave a promise of salvation. 그렇습니다. 하나님은 이미 구원의 약속을 주십니다. The offspring of the woman would crush the serpent's head. 바로 여자의 후손, 이브의 후손이 이 뱀의 머리를 상하게 될 것이다 라는 지금 약속을 이미 주셨던 것입니다. This points to Jesus Christ. 그렇습니다. 이것은 이 뱀의 머리를 때려 부순다. 이것은 예수 그리스도를 나타내 주고 있는 그런 말씀입니다. Jesus came to carry the sins of humanity. 바로 예수가 이 땅에 오시고 그 죄를 대신 옮겨 버리신다는 것입니다. On the cross. 바로 십자가 위에서 말입니다. The gospel therefore says, do not hide your sin. 따라서 복음은 우리에게 얘기하고 있습니다. 바로 당신의 죄 뒤에 숨지 마십시오. Come to God. 하나님께로 오시기를 바랍니다. 초청합니다. Today God asks us. 오늘 하나님은 우리에게 물으시지요. Dear friends, 사랑하는 친구야, What have you done? 네가 무엇을 했니? Before this question, 바로 이 질문 전에 we must examine our heart. 우리는 우리의 마음을 살펴보아야 합니다. Before this question, we must examine our heart. And we must come to God. 우리는 하나님께 나와야 하고 성경이 약속합니다. The Bible promise. He is faithful and just. 그는 그 하나님은 우리가 우리의 자를 자백하면은 아주 신실하신 분이십니다. 예. He is faithful and just and will forgive us our sin and purify us from all unrighteousness. 바로 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 하시는 분이십니다. God's question. 하나님의 질문은 are not meant to condemn humanity. 인간을 condemnation, 정죄하시는 그런 하나님이 아니라는 것입니다. They are meant to call us to salvation. 그 하나님은 우리를 구원하시기 위해 불러 주신다는 것입니다. Where are you? 애덤, 아담아, 네가 어디 있느냐? What have you done? Eve, 이브야, 네가 무엇을 하겠느냐? God called us through this question. 하나님께서 이 질문을 통해서 오늘 저와 여러분을 부르고 계신다는 사실입니다. What have you done? 애덤, 아담아, 네가 무엇을 하였느냐? 오늘 바로 이 결론, 키워드는 What have you done? 아담아, 네가 무엇을 했느냐? Today, I want to meditate this question all day long. 저는 오늘 하루 동안에 이 말씀을 좀 묵상하고 싶어요. What have you done, Adam? What have you done, 바나바? What have you done, 제덕? My name is 제덕. 바로 우리 권사님, 오늘 우리 주님께서 우리에게 던지시는 질문이 있습니다. 우리 소망님 귀한 선물도 감사드리고요. 그렇습니다. What have you done?
내가 무엇을 하였느냐? 하나님께서 이것은 우리를 책망하기 위해, 벌주기 위해서 에덴 동산에서 쫓아내기 위해 하는 질문이 아니었습니다. 바로 Where are you? 내가 어디에 있느냐? 이 질문은 인간의 존재론적인 질문입니다. 사람이 어디에 있는가에 따라서 무엇인가를 하게 됩니다. 제가 반가워요 에스라님. 미국을 가면 maybe second time 7 years ago I went to the USA just alone. 두 번째 제가 미국 갈 때는 단체가 아닌 혼자 미국을 갔었습니다. 그런데 그때 주로 나오는 얘기가 어떤 사람이 나를 마중 나오는가에 따라서 바로 내 앞으로의 직업이 결정된다 라는 얘기가 있었습니다. 굉장히 중요한 얘기예요. 바로 어떤 종류의 사람, 목사가 나를 마중 나오면 나도 목사가 될 가능성이 많습니다. 비즈니스맨, 바로 이 사업가가 저를 좀 마중 나오면 제가 이 사업을 할 가능성이 참 많습니다. 따라서 누가 당신을 마중 나오는가 굉장히 중요합니다. 오늘 그것은 저와 여러분이 살고 있는 삶의 현실에서 누가 내 옆에 가까이 있는가라는 질문입니다. 여러분, 믿음 좋은 사람이 내 가까이 있으면은 나도 믿음이 좋아집니다. 그런데 욕을 하는 사람들이 특히 자라나는 우리 중고등학생들 옆에 욕을 하는 사람이 있으면은 욕을 배우게 됩니다. 우리 고재명님 반갑습니다. 또 좋아요를 자꾸 눌러주셔서 감사드리고요. 과연 지금 내 주변에 어떤 종류의 사람들이 있습니까? 여러분, 나이도 상관이 없습니다. 직업도 상관이 없습니다. 그런데 과연 sincere friend, 신실한 사람, faithful people, 충성된 사람이 좀 내 가까이 있습니까? 저는 어제도 한 자매님과 이 줌을 통해서 성경 공부를 했습니다. 에스더서 성경 공부를 하는데요. 거기에서 우리는 이 에스더의 great decision, 아주 위대한 결단을 받습니다. If I will perish, 내가 죽으면 I perish, 내가 죽을 것입니다. 여기 perish가 멸망하면이지요. 내가 멸망한다면은 I perish, 내가 멸망할 것입니다. Please pray for me, 저를 위해서 기도해 주십시오. 그리고 지금 에스더는 이 아수에로 왕에게 나아갔습니다. 근데 왕이 금호를 내밀지 않으면은 에스더는 죽게 되죠. 그런데 이 아수에로 왕이 에스더를 볼 때 너무너무 아름답게 보였고 금호를 내어 밀면서 What is your hope? What is your desire? 너의 소원이 무엇이냐? I will give you the half of this country. 이 나라의 절반이라도 주겠다 라고 얘기했습니다. 그때 얼마나 좋은 기회입니까? 그런데 에스더는 말하지 않습니다. Again, 왕이여, come to my festival. 한 번 더 왕이여, 바로 이 잔치에 with 하만과 함께 오십시오.
During Esther prayed to God, 바로 이 에스더가 하나님께 기도하는 동안에 she received great strategy. 그렇습니다. 기도 중에 놀라운 전략을 받았다는 사실입니다. 그것은 성경에 기록되어 있지 않습니다. 그런데 우리는 imagination, 상상력을 동원할 수가 있습니다. 따라서 에스더가 바로 소원을 말하지 않고 하만을 다시금 오게 만들어서 잔치를 베풀 바로 그때에 말하겠다. 여러분이 굉장히 중요한 전략입니다. 우리가 즉각적으로 말을 해야 될 때가 있는가 하면은 침묵해야 될 때가 있습니다. 침묵해야 될 때가 있는가 하면은 여러분 단계적으로 말을 해야 될 때가 있습니다. 제가 이제 미국에 가고 싶은 소원이 좀 생겨납니다. 그런데 이게 하루 이틀이 아니에요. 한 석 달 이렇게 지금 길어집니다. 빌립보서 2장 13절의 말씀 따라서 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 너희로 자기의 기쁘신 소원을 두고 행하게 하시느니라. 내 안에 지금 소원이 생겼어요. 근데 이것은 주관적인 소원입니다. 그런데 지금 내 혼자 그냥 미국에 쑥 날아간다? 그럼 아내는 어떻게 되고 자녀는 어떻게 됩니까? 따라서 넌지시 지금 아내에게 물어봅니다. 여보, 이런 기회가 주어졌는데 내가 한 2달, 길면은 석 달을 좀 갔다 와도 될까요? 물어봅니다. 그럼 아내 반응이 나오죠. Yes, no. 아니 좀 생각해 봅시다. 반응이 나옵니다. 그런데 어느 날 당신 그것이 소원이라면 한번 가세요. 이렇게 됩니다. 그런데 또 큰아들이 아빠가 미국 가신다면서요. 그래, 한번 갔다 오려고 그래. 그래, 아빠 제가 좀 후원하겠습니다. 큰아들이 후원을 한다는 것입니다. 그 다음에 또 딸은 어떻습니까? 비행기 티켓을 또 준비해 줄 수가 있지요. 따라서는 미국에 가지만은 가정과 어떤 관계가 되어 있습니까? 지속적인 바로 이 후원 관계가 되어 있습니다. 나는 가족을 위해서 기도하고 가족은 또 저를 위해서 기도하고 후원합니다. 어떻습니까? 떨어져 있지만 떨어져 있는 게 아니라는 것입니다. 그런데 오늘 자칫 잘못하면 기도를 깊이 하는 많은 분들이 이건 하나님의 뜻이야. 하나님께서 나에게 미국 가라고 했어. 그래서 나는 가. 무슨 일을 일어나든지 하나님이 다 해결하실 거야. 그런데 여러분, 그렇지 않다는 것입니다. 사랑은 무례히 행하지 않는 것입니다. 제가 우리 딸에게 감사하게 생각하는 것은 그 딸이 그 남자친구를 만났고 상당히 사랑에 깊이 들어갔습니다. 그런데 이제 결혼 때가 가까워 왔는데 딸은 엄마 아빠 얘기합니다. 엄마 아빠, 나는 이 사람이 너무 좋아. 결혼하고 싶어. 근데 엄마 아빠가 반대한다면은 나는 결혼 안 할 거야. 여러분, 내가 결혼합니까? 아내가 결혼하는 거 아니잖아요. 딸이 하는 거예요. 딸이 좋다는데 또 믿음이 검증되는데 마다해야 될 이유가 뭐겠습니까? 따라서 딸은 그러나 엄마 아빠의 동의를 얻고 허락을 받는 그 귀한 마음 때문에 너무너무 고마워하고 있다는 거지요. 그렇습니다, 여러분. 믿음이라는 것이 주관주의에 치우쳐 버리게 되면은 문제가 일어나게 됩니다. 그런데 이 믿음이라는 것이 이
객관성을 띠게 되면은 나에게 문제를 제기하는 사람이 없어지게 됩니다. 여러분, 성경도 가만히 보십시오. 굉장히 주관적으로 일을 하는 것 같지만은 그렇지 않습니다. 모세의 가정을 봐도 모세를 그 바로 왕이 남자아이가 나거든 나일강에 던져라 라고 할 때 다른 집들은 던집니다. 그러나 어떻습니까? 모세 어머니 요게벳은 아버지 아브람은 이 아이를 그렇게 죽일 수가 없다. 살려야 된다. 거기에 지금 전략이 주어지는 겁니다. 미리암이 얘기합니다. 엄마, 바로 공주에게는 아기가 없는 것 같아. 결국 갈 상자를 만들어서 나일강에 띄우지 않습니까? 거기 아론이 또 준비해온 역청과 나무진을 칠하게 됩니다. 그리고 미리암은 멀리서 따라가게 되지요. 바로 공주를 보았을 때 두렵지만은 나아가서 얘기합니다. 내가 유모를 불러오리까. 아무도 모르게 불러오너라. 결국 어떻게 됐습니까? 모세는 바로 죽어야 하는 시대 속에서 바로 이 바로 공주의 왕자로 지금 자라간다는 것입니다. 여러분, 이것이 성경의 신비입니다. 하나님은 안 계시는 것 같지만, 보이지 않는 것 같지만은 여전히 일하고 계신다는 겁니다. 따라서 우리 예수님이 아버지께서 일하시니 나도 일한다. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없으리라. 여러분, 인생에 밤이 올 때가 있다는 것입니다. 우리 공미성님, 바로 우리 인생에 밤이 올 때가 있다는 것입니다. 따라서 밤이 오게 되면은 전기불 켜고 하면 되죠. 지금 그런 의미가 아니죠. 여러분, 인생의 밤은 바로 절망입니다. 죽음입니다. 그때는 아무도 일할 수가 없는 것입니다. AI의 혁명을 이야기하고 발달을 얘기하고 AGI를 얘기하고 ASI를 얘기하지만은 여러분, 바로 이 인공지능이 모든 결정을 하고 인간을 지배해 버리는 날이 오지는 않겠습니까? 바로 요한계시록에 나오는 바로 인 맞은 자, 바로 이렇게 지금 짐승의 표에 인을 맞게 되면은 굉장히 편리한 것 같습니다. 왜냐하니까 이 짐승의 표에 이마에 인을 맞지 않으면 매매할 수가 없습니다. 지하철을 탈 수가 없습니다. 그런데 사실 이 AI의 지배를 다 받고 있는 거지요. 바로 인간의 뇌 속에 바로 듀얼링크 칩이 들어오게 될 때 과연 인간은 인간일까요? 기계일까요? 그렇습니다. 바로 이 욕망의 항아리를 담았습니다. 굉장히 우리 꽃분이님이 귀한 얘기를 해주셨는데요. 바로 인간이 나도 모르는 이 알고리즘에 의해서 그 알고리즘이 시키는 대로 하게 돼가 있다는 것입니다. 바로 이것이 조지 오웰의 동물농장입니다. 나도 모르는 감시체제가 지금 나를 다 지배하고 있다라는 사실이지요. 오늘 우리는 하나님이 하와에게 물으셨던 What have you done? 바로 내가 무엇을 하였느냐 라는 질문을 우리가 지금 듣고 있습니다. 그것은 하와에게, 아담에게만 한 질문이 아니고 오늘 저와 여러분에게 하시는 질문입니다. What have you done?
아담, where are you? 아담아, 내가 어디에 있느냐? 오늘 여러분들은 바로 이 틱톡이라는 하나님의 이 말씀을 듣는 그런 자리에 와 계십니다. Here I am, O Lord. 제가 여기 있습니다. Say to me. 하나님, 나에게 말씀해 주십시오. 그러면 하늘의 음성이 들립니까? 여러분, 그렇지 않습니다. 하나님은 이 성경을 통해서 우리에게 말씀하고 있기 때문입니다. Where are you, Adam? 이렇게 질문하는 그 질문을 바로 나에게 그대로 apply, 적용을 시키게 되어지면은 하나님은 지금 내게 묻는 것입니다. 제득, where are you? 제득아, 너는 어디에 있니? 제득, what have you done? 너가 무엇을 했니? Oh Lord, I ate the fruit of good and evil. 바로 이 선악을 알게 하는 열매를 내가 먹었습니다. 지금 우리는 대답해야 되는 것입니다. 오늘 여러분 어떻습니까? What have you done? 무엇을 하셨습니까? Where are you? 어디에 계십니까? 오늘 이 주님이 묻는 존재론적인 질문에 우리는 정직하게 대답해야 됩니다. 내가 벗었기 때문에 부끄러워하여 숨은 나이다. 이것이 바로 인간의 실존입니다. 오늘 우리는 의로운 것 같지만 우리 안에 부끄러움이 가득합니다. 이게 욥의 고백입니다. 내가 의로울지라도 고개를 들지 못할 것은 내 안에 부끄러움이 가득하기 때문입니다. 그렇습니다. 오늘 여러분 의로운 인생이 아무도 없습니다. Everyone has sinned and is far away God's saving presence. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못했습니다. 그런데 어떻습니까? 어린 양을 잡지요. 거기에 피가 흐릅니다. 이것은 the sign of Jesus Christ. 그리스도의 바로 상징, 예표였습니다. 바로 어린 양, 예수 그리스도. 바로 그분이 오실 것이라는 것입니다. 세례 요한은 그렇게 말했습니다. Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. 세상의 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양을 보라. 그 예수님이 세상의 죄를 다 옮기신다는 것입니다. 여러분, 이것이 바로 복음입니다. 오늘 어떻습니까? 누나님, what have you done? 이거 하나 기억하십시다. Where are you? 애덤, 아담아, 내가 어디 있느냐? 오늘 내가 있는 곳이 여러분 나의 미래입니다. 오늘 내가 지금 생각하는 것이 바로 나의 내일입니다. What kind of thing do you have? What kind of big idea do you have? 여러분 어떤 종류의 생각, 이 아이디어를 갖고 계십니까? 우리 주님께서 여러분을 초청합니다. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라. 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러나게 하리라. 요한복음 7장 37절이지요. 바로 이 더운 날, 바로 진정한 생명수 대신 리빙 워터, 생명수 대신 그리스도께로 오셔서 여러분 생수의 강을 마시지 않겠습니까? 오늘 중요한 키워드 딱 두 가지입니다. Where are you? 아담, 아담아,
네가 어디에 있느냐? What have you done, Eve? 이브야, 네가 무엇을 하였느냐? 그냥 있는 그대로 as I am, 내 모습 이대로 우리는 그분께 나아갈 수가 있습니다. 하나님, 제가 이 하나님의 명령을 좀 어겨서 선악과를 먹고 내 벗은 모습이 부끄러워서 두려워하여 숨었습니다. Adam, where are you? 바로 이 하나님의 질문에 오늘 정직하게 대답하고 싶습니다. What have you done? 내가 무엇을 하였느냐? When I back to my life, 내 삶을 돌이켜보면 I must confess I am sinner. 제가 죄인인 것을 고백해야만 합니다. Oh Lord, forgive my sin. 저의 죄를 용서해 주십시오. You take away my sin through the cross. 바로 십자가를 통해 나의 죄를 옮겨주신 것을 감사합니다. Thank you, Lord. We pray in the name of Jesus. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 그렇습니다. 오늘도 아담아, 네가 어디 있느냐? 하와야, what have you done? 내가 무엇을 하였느냐? 질문하시는 질문 앞에 우리는 내 모습 이대로, 바로 내 모습 이대로 주님 앞에 가는 것입니다. 그때 우리 주님은 나의 현재 모습 그대로를 받아주십니다. 그리고 부끄러운 나의 이 몸을 어린 양의 피를 흘리고 나면 뭐가 남습니까? 가죽이 있습니다. 그 무화과 나무가 아닌, 일시적인 옷이 아닌 바로 영원한 양의 가죽옷, 예수 그리스도의 옷을 우리에게 입혀 주신다는 것입니다. 오늘도 귀한 선물 감사합니다. 하나님, 이렇게 선물 주기를 좋아하시는 분을 우리 주님이 좀 축복해 주십시오. 주라, 그리하면 흔들어 넘치도록 내게 안겨주리라 하신 것처럼 하나님, 안겨주시는 은혜를 허락해 주십시오. 또 이렇게 말없이 좋아요를 눌러주는 한 분 한 분들 하나님이 기억해 주시길 바랍니다. 바로 이 복음이, 이 좋아요, 이 팔로우에 의해서, 이 공유에 의해서 전 세상으로 전파되는 은혜를 주시기를 바랍니다. 저는 정말 보잘것없는 평범한 목회자이지만 with man this is impossible. 사람으로서는 할 수 없지만 but with God all things are possible. 하나님 안에서 모든 것이 가능한 것을 믿습니다. I really want to confess like this. I can do everything through him who gives me strength. 내게 능력 주시는 바로 그분 안에서 I can do, 나는 할 수 있다. I can study English, 나는 영어를 공부할 수 있고 I can study Korean, 나는 한국어를 공부할 수 있습니다. If you want to learn Korean through the website, Zoom, 여러분이 또 한국어를 공부하기를 원하신다면 send me your email address. 어제도 이 브라질에서 한 분이 이메일을 보내주셨는데요. 오늘 저는 거기에 좀 답변을 하려고 합니다. 그리고 또 그분을 초청해서 우리는 한국어
공부를 해 나갈 수가 있습니다. 우리 비타님 반갑습니다. 이렇게 지금 귀한 분들 한 분 한 분들이 들어오셔서 좋아요도 눌러주시고 또 팔로우도 해주시고 때로는 이 공유까지 해주시는 바람에 이 알고리즘이 점점 전 세계로 뻗어나가는 것을 보면서 저도 제 영어를 자꾸 좀 업그레이드 시키려고 그렇게 좀 노력을 합니다. 늦은 나이에 뭐 그렇게 영어를 하려고 합니까? 솔직히 그렇습니다. 저한테 참 쉽지 않을 일 같습니다. 그런데 바로 이 하나님의 복음이 전 세계로 전파될 수만 있다면은 저는 기꺼이 이 수고를, 이 희생을, 이 대가를 지불하고 싶거든요. 저에게는 인내심이 그렇게 없습니다. 저는 그렇게 명석한 사람이 못 됩니다. 그런데 이 하나님의 복음만 얘기하면은 복음 때문에 그 일을 계속할 수가 있더라고요. 이 방송도 마찬가지입니다. 여러분 어떤 면에서 날마다 거의 날마다죠, 그지요? 지금 여기 휴가가 없잖아요. 거의 날마다 1시간 가까이 방송하는 것 쉽지는 않은 것 같아요. 그런데 그러면 왜 그렇게 어렵고 힘들고 계속 합니까? 물을 수도 있지요. 그런데 저는 바로 이 복음 때문입니다. 바로 복음 때문에 저는 이 대가를 지불하고 싶어요. 예. 그런 것처럼 여러분의 삶 속에 좋아하는 게 있을 수 있습니다. 그것으로 인해서 여러분 자신을 개발하는 것, 디벨롭, 자신을 발전시키는 것은 굉장히 중요합니다. 저는 사실 이 방송을 통해서 제가 잘하기를 원하거든요. 지금 뭐 영어 이거 발음 What have you done? What is the nature of sin? 죄의 본질이 무엇입니까? 근데 여러분 이거 말하지 않으면은 영어라는 것, 언어라는 것 다 잊어버립니다. 그러나 이 방송을 통해서 그래도 몇 마디를 자꾸 하다 보면은 여러분 말이라는 것은 더 늘게 되어 있습니다. The more we say, the more we grow. language, 말이라는 것은 자꾸 자라게 되어 있다는 것입니다. 어린아이들이 자라는 모습을 보면은 그냥 많이 듣습니다. 말도 잘 못합니다. 겨우 엄마 한마디 하다가 어느 날 입이 트여져 버리거든요. 언어라는 것이 그렇습니다. 그래서 우리가 지금 이렇게 자꾸 듣다 보면은 어느 날 터져 버립니다. 저는 영적 원리도 마찬가지라고 생각합니다. 성경을 처음에 읽을 때는 잘 모릅니다. Let me say, I guess, I don't know. What does it mean? 도대체 이게 무슨 뜻이야? 잘 모르겠다 싶습니다. 그래서 많은 사람이 close, 덮어버립니다. No, not open the Bible. 그럴 필요가 없습니다. 그때 더더욱 성경을 읽기로 결정하는 것입니다. 그리고 아울러 한 구절의 말씀을 내 마음 속에 새기는 것입니다. For example, I will instruct you and teach you in the way you should go. 시편 32편 8절, Psalm 32 verse 8. 32편 8절을 마음에 새겨버리는 것입니다. 내가 너의 갈 길을 가르쳐 보이고 너를 주목하여 훈계하리로다. 여기 이 주목한다는 말을 성경에서는 I will counsel you with my loving eyes 이래 나왔습니다. 바로 이 사랑의 눈으로 너를 보면서 on you, 너를 보면서 내가 상담해 줄게. Don't be afraid. 두려워하지 말아라. I am good teacher more than AI. 나는 AI보다 훨씬 더 나은 내가 선생님이야. Counselor. 나는 상담가야. Don't worry.
걱정하지 마. 우리 체리님, don't worry. 걱정하지 마십시오. Don't be afraid. 두려워하지도 마십시오. 우리 이사님 또 이렇게 팔로우를 해주신 것 참으로 감사합니다. 저는 계속해서 바로 이 방송에 6시부터 시작해서 한 15분에서 20분은 메시지를 전하게 됩니다. 그리고 키워드 하나를 끄집어내죠. What have you done? 내가 무엇을 했느냐? Where are you? 너가 어디에 있느냐? 이 한 구절을 하루 동안 계속 repeat. 예, memorizing. What have you done? 그리고 아울러 meditate. 묵상을 하게 만듭니다. Next, application. 적용이 일어납니다. The word of God is living, so it will be working within us. 하나님의 말씀이 살아있기 때문에 이 말씀이 우리 속에 working, 역사가 일어나기를 시작한다는 것입니다. 우리 사랑하는 친구 여러분, 고맙습니다. 여기 지금 제가 잘 모르는데요. 계속해서 이 분위기가 달아오르고 있다 라고 얘기해 주고 있는데 아직 잘 몰라요. 솔직히 지금 눈에 다 보이지 않으니까요. 근데 한 가지 아는 것은 여기에 신실한 분들이 그냥 지금 한번 들어왔다가 3초, 5초 만에 나가는 게 아니고 계속 들어보고 있다는 사실에 제가 감사합니다. 그리고 그런 분들을 위해서 기도합니다. 하나님, 가르쳐 주겠다고 하셨지요. 상담해 주겠다고 하셨고요. 바로 in the way you should go, 너의 길을 가르쳐 주겠다고 하지 않으셨습니까? 마땅히 가야 할 you should go, 마땅히 가야 할 그 길을 오늘 우리 믿음의 식구 아니면은 안나가 성도들, 가나안 성도들 한 사람 한 사람에게 좀 가르쳐 주시기를 바랍니다. 바로 우리 세임님, 그렇습니다. 여호와를 앙망하는 자에게는 하나님이 새 힘을 주십니다. 오늘 우리 모두는 바로 새 힘이 필요합니다. 지혜가 필요하고 아이디어가 필요합니다. 근데 하나님께서는 그 모든 일들을 진행하신다는 것입니다. 따라서 하나님, 우리 시청자 한 분 한 분들, 구독자 한 분 한 분들, 하나님께서 제일 좋은 길로 I will show you the most excellent way, 내가 제일 좋은 길을 너희에게 보여주리라 하신 것처럼 바로 여기 들어오신 한 분 한 분들에게 좀 그런 것을 보여주시기 바랍니다. 그런데 precondition, 전제가 무엇입니까? What is a precondition? 그렇습니다. 인간, 하나님 안에습니다. If you remain in me, 너희가 내 안에 가고 my word remains in you, 내 말이 my covenant, my promise remains in you, 내 약속이 너희 안에 있으면 ask and whatever you wish, 너희가 원하는 무엇이든지 구하라. It will be given to you. 그리하면 그대로 될 것이다. 윤대영님, 우리 희찬승님, 아리님 고맙습니다. 바로 이분이 우리의 하나님이십니다. Almighty God, 전능하신 하나님이시죠. Living God, 살아계신 하나님이십니다. Eternal Life, 바로 영생을 주시는 분이시죠. 그렇습니다. 바로 그분이 우리에게 말씀하십니다. I no longer call you as a servant. 내가 너희를 더 이상 종이라 하지 않겠다. Servant does not know
his master's work. 그 종은 그 주인의 하는 것을 알지 못한다. From now, I call you as my friend. 예수님이 우리를 친구라고 불러주신다는 것입니다. John chapter 15 verse 15. 요한복음 15장 15절 기억하기도 좋죠. 15. 바로 15장 15절에서 내가 너희를 더 이상 종이라 하지 않고 친구라 하였노니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 했습니다. 여러분, 바로 이 하나님 대신 예수님이 우리를 이 친구의 반열로 끌어올려 주신다는 것입니다. 바로 그분과 함께 대화하시지 않겠습니까? Where are you, Adam? 아담아, 내가 어디 있느냐? What have you done? 내가 무엇을 하였느냐? Oh Lord, I am sinner. 제가 죄인입니다. 그렇습니다. 오늘도 하나님의 은혜와 축복이 여러분과 함께 하시길 바라고요. Tomorrow morning, AM 6 o'clock. We will meet. Okay. God bless you. 또 내일 우리 6시에 좀 뵙도록 하겠습니다. 바이바이.